اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دور ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہ گار تیری طرف رجوع کریں گے۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قدوس ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں زندگی دی ہے۔ زندگی کا اختیار ہے باپ تیرے پاس ہے۔ تیرا شکر و خداوند کہ ہم اس قابل ہیں کہ آج تیرے اس مقدس دن میں اکٹھے ہو سکے ہیں۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہوئے آج اس عبادت کا آغاز کرتے ہیں۔ خدا پاک رو ہم اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں۔ جتنے لوگ خداوند یہاں پر ہمارے ساتھ اس جگہ پر عبادت کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، ان سب کے لیے تیری برکت مانگتے ہیں۔ جتنے آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ان کے لیے بھی تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے برکت مانگتے ہیں۔ خداوند تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو۔ خدا پاک رو تو ہمیں چھو مسا کر، معمور کر۔ آج کی عبادت کے وسیلے سے ہم یسوع کے نام کو جلاتے ہیں۔ خداوند ایمان کو مضبوط کر۔ خداوند دعا کرتے ہیں آج جتنے لوگ کسی پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماری کے ساتھ اس عبادت میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، اس عبادت کے وسیلے سے تسلی، اطمینان اور معجزات پائیں۔ خداوند تو حفاظت و نگہبانی کر، اور جتنے لوگ ابھی راستے میں ہیں انہیں خیریت سے یہاں پر پہنچا۔ اور خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ آج جہاں بھی تیرے لوگ عبادت کے لیے جمع ہوں، اپنے لوگوں کو خداوند تو برکت دے، اپنے لوگوں کو ایمان میں مضبوط کر۔ تیرے لوگ ایمان میں مضبوط اور قائم رہتے ہوئے، تیرے ساتھ وفاداری میں چلتے ہوئے خداوند محفوظ رہ کر آج یسوع کے نام کو جلال دے سکیں۔ خداوند ہم سب کے ساتھ ہو، کوائر کے ساتھ ہو۔ کوائر کو پاک روح کی رہنمائی میں دیتے ہیں، تاکہ پاک روح کی رہنمائی میں اور اس پاک روح کی معموری میں حمد و ثنا میں ہمارے مددگار ہو سکے۔ یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔
ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस के हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरफा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 139 गाएंगे, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावा। ज़बूर नंबर 139, दूजा हिस्सा, दूजा वज़न।
آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اس دعا میں ایلڈر سلیم اختر صاحب ہماری رہنمائی کریں گے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اور اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں صحت و تندرستی بخشی ہے اور ہمیں اس قابل کیا ہے کہ آج ہم یہاں پر اکٹھے ہو سکیں اور اس کی عبادت کر سکیں۔ اس وقت کے لیے، اس جگہ کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے اور دعا کریں گے خداوند ایف سی کالج کو برکت دے، ایف سی کالج کو چلانے والے انتظامی افسران، فیکلٹی اور سٹاف جو یہاں پر کام کرتا انہیں برکت دے تاکہ ان کے وسیلے سے یہ ادارہ اور ترقی کرے اور اس ادارے کے وسیلے سے یسوع کی گواہی ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ملک کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند ہمارے ملک کو برکت دے، سیاسی استحکام آئے، امن اور سلامتی ہو اور ہمارا ملک ترقی کر کر اس دنیا میں، اس خطے میں آگے بڑھ سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہم پوری دنیا میں اور اپنے ملک میں مسیحوں کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند پوری دنیا میں اور اس ملک میں مسیحوں کی حفاظت کرے اور اپنے لوگوں کو ایمان میں مضبوط کرے اور زندہ کلیسیا بنائے۔ جن ممالک میں اظہار ثانیہ ہیں، دعا کریں گے کہ خداوند ان ممالک میں مسیحوں کے لیے اظہار ثانیہ کو ختم کرے۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں اور ایلڈر سلیم صاحب اس دعا میں رہنمائی کریں گے۔ ہم دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں۔ نہایت رحیم مہربان بزرگ آسمانی باپ، بڑی عاجزی ٹوٹنی خاکساری کے ساتھ تیرے چرن جھک کر تیرے نام کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ خداوند تو بلا خدا ہے، تیری شفقت اب بھی ہے، تیری وفاداری پشتار پشت رہتی ہے۔ تیرا نام سات ناموں سے اعلیٰ، تیرا نام جو قدرت والا ہے خداوند فضل بخشے تاکہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت تیرے نام کا شکر ادا کریں۔ آج دن کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند، آج تیرا مبارک سبت ہے۔ عالمگیر طور پر جب تیری کلیسیا تیرے لوگ تیری عبادت کرتے ہیں، تیری پرستش کرتے ہیں، خداوند ان کی بڑی حفاظت کرنا، ہر طرح سے ان کی خداوند دیکھ بھال اور تیرے پاک سے ان کی حفاظت کرنا، ہر قسم کی دہشت گردی سے، شر پسند شریر لوگوں سے محفوظ رکھیں تاکہ خداوند تیرے لوگ خوشی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ تیری عبادت کریں، تیری پرستش کریں۔ اپنے خادموں کو خداوند تو اپنے پاک روح کی معمول سے معمول کر، جو آج کی ضرورت ہے اس کے مطابق خداوند تیرے زندگی و کلام کی روحانی خوراک کو شیئر کریں۔ خداوند اپنی کلیسیا کو بھی بڑا فضل دینا کہ اس کلام کو سن کر اس کو اپنے دلوں میں رکھے، اپنے کاموں سے، اپنی زندگیوں سے خداوند تیری گواہی اور تیرا جلال ظاہر کر۔ خداوند اس خوبصورت ادارے ایف سی کالج کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تیرے لوگوں نے اس ادارے کو اس لیے قائم کیا کہ اس ادارے کے وسیلے سے خداوند تیری گواہی اور تیرا جلال ظاہر ہو سکے۔ خداوند تو اس ادارے کو اپنے گواہی کے لیے، جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر، اس کے انتظام چلانے والے اعلیٰ افسران کے لیے خداوند، ڈائریکٹر کے لیے، وائس ڈائریکٹر کے لیے، رجسٹرار صاحب کے لیے، سیکورٹی ڈپارٹمنٹ، تمام فیکلٹی، اسٹوڈنٹ، سپورٹنگ اسٹاف اور ایڈمن کے لیے، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو اس ادارے سے منسلک ہیں، سب کے لیے خداوند تیری برکت، تیری حکمت، تیری دانائی، تیرا فضل کثرت سے مانگتے ہیں۔ خداوند بڑا فضل دے تاکہ خداوند وہ اس ادارے کی ترقی میں اپنا اہم رول ادا کر سکیں اور اس ادارے کی ترقی میں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکے تاکہ یہ ادارہ اور ترقی کرے اور تیری گواہی اور تیرے جلال کی کثرت سے استعمال ہو سکے۔ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، امن و ایمان، استحکام اور خوشحالی کے لیے خداوند تجھ سے منت کرتے ہیں، تمہارے ملک میں امن و ایمان، سلامتی، استحکام کو قائم کر، ملک کے کنانوں کو عقل و دانائی فہم دے، جو ملکی مسائل پر قابو پانے کے لیے بڑا فضل دیتا ہے۔ ایف سی کالج کلیسیا کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتے، تو نے اپنی کلیسیا کو اس لیے یہاں پر قائم کیا تاکہ اس کلیسیا کے وسیلے سے تیری گواہی اور تیرا جلال ظاہر ہو سکے۔ خداوند تو اپنی کلیسیا کو بڑی برکت دینا، سرفرازی دینا، سر بلند کرنا باپ، تاکہ اور خداوند یہ کلیسیا تیرے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور تیری گواہی اور تیرے جلال کا صوبہ بن سکے۔ اپنے خادم کے لیے خداوند جو تیری کلیسیا کی رہنمائی کرتا ہے، تیرے زندگی بخش کلام کی روحانی خوراک کو سیر اور رسودہ کرتا ہے، خداوند اور اپنے خادم کو اپنے پاک روح کی معمولی سے کثرت سے استعمال کر تاکہ خداوند تیری کلیسیا کی اور اچھی سے اچھی طرح رہنمائی کر سکے اور ان کو تیری روحانی برکات سے سیر اور رسودہ کر سکے۔ اس کے گھر کے لیے، اس کے گھرانے کے لیے خداوند تیری برکت، تیری سلامتی کو مانگ۔
तमाम मसीही कौम के लिए, मसीही लोगों के लिए जो तरह तरह के मसाइल में परेशान, जंगो जदर में, ज़ात सानी में, फस्त में, बेरोजगारी की हाथ में, खुदाम तो अपनी कौम को सरबलंद कर, सरफराज कर, हिकमत से भर, दानाई से भर, ईमान में मजबूत कर। जिस तरह खुदाम तूने अपनी कौम बन इसराइल को बरकत दिए, सरफराज दिए, सरबलंद किए, वही तेरी बरकत तमाम मसीही कौम पर, मसीही लोगों पर आ। फिर कुरान बड़ी आजी के साथ तेरे मिन्नत करते हैं, जितने लोग आ चुके हैं उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो भी रास्ते में उनको बाफाजत पहुँचा, ताकि खुदाम तेरी नाम की बरतों से माला माल होकर तेरी शुक्रगुजारी करे और तेरी गवाही तेरा जलाल तय करे। इबादत में शुरू से आखिर तक वो अपना पाकू कसरत से नजर कर, ताकि खुदाम तेरे लोग तेरी बरकत पाएँ और तेरी शुक्रगुजारी करें। हमारी दुआ को सुन कबूल कर, अपने बचाने वाले खुदाम यीशु मसीह के कदूस और जलाली नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 66 गाएंगे। ज़बूर 66 सारे लोगों साडे रब नूं धन धन आख के गाओ। ज़बूर नंबर 66 दूजा हिस्सा।
एक बार फिर दुआ के लिए अपने स्वरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि जब ईमानदार इकट्ठे मिलकर मुतफिक होते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं तो उनकी ज़िंदगी में मौजज़ात होते हैं। इस वक्त हमारे पास मौका है कि हम सभी बतौर कलीसिया मुतफिक हों खुदावंद यीशु मसीह के नाम से अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए शिफा मांगे। आइए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा क़ुद्दूस हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और हमारा ये ईमान है कि तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हमें फतह बख्शी है। तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम की कुदरत के वसीले से हमारी जिंदगी में बड़े बड़े कामों के वादे किए हैं और तेरे बेटे यीशु नाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो सब नामों से आला है। और खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू हमें शिफा बख्शता है, हमारी जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात करता है, दुआओं को सुनता है, क्योंकि तू जिंदा खुदा है। दुनिया के माबूद तो महज बुत हैं, लेकिन तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तू हमारा जिंदा खुदा है जो दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। खुदावंद हम बड़े ईमान के साथ तेरी हजूर में मौजूद हैं और दुआ करते हैं बाप के तो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम में से हर एक को छू। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम की कुदरत से खुदावंद हम अपने लिए फतह मांगते हैं। बीमारियों को, तकलीफों, कमजोरियों को तेरे बेटे यीशु के नाम से हुक्म देते हैं। हम अपनी कुव्वत और अपने इख्तियार से नहीं बल्कि यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, क्योंकि यीशु के नाम में इख्तियार है, यीशु के नाम में कुदरत है। इसलिए यीशु के नाम से फतह का ऐलान करते हैं और हर एक बीमारी को हुक्म देते हैं कि हमारे जिस्म से खत्म हो जाए। खुदावंद तू मौजज़ा कर, यीशु के नाम से हर एक तकलीफ, जिस्मानी दर्द जाती रहे और हमारे जिस्म यीशु के नाम में रहाई पाए। खुदावंद तुम्हें छू और मौजज़ा कर। खुदावंद तू रहम कर। हमारी तमाम ऐसी बीमारियां जिन्हें हम जानते हैं या जिन्हें हम नहीं जानते, खुदावंद तू उन्हें भी हमारे जिस्म से दूर कर दे। तू छू दे खुदावंद और मौजज़ा कर। खुदावंद हम तुझसे शिफा मांगते हैं, हम यहाँ से शिफा के साथ लौटना चाहते हैं। खुदावंद तू रहम कर और छू और बरकत दे। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उन्हें भी तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तेरी हुजूरी में ले आते हैं। उन्होंने बड़े ईमान के साथ खुदावंद दरख्वास्त की है कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करे। खुदावंद हम सब मुतफिक होते हैं और तेरी हुजूरी में इनको लेकर आते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेस यूसुफ सरोया के लिए, इस तरह से दुआ करते हैं बहन सोनिया सुनील के लिए, भाई आशिर मकबूल के लिए, बहन सारा काशिफ के लिए, मिसेस लवीजा के लिए, मिसेस आसिया के लिए, मिसेस जेडी आर्थर के लिए, मिसेस नजीर ज़ियाई और मिसेस सरवर के लिए, जेरुशा के लिए, मिसेस फरजंद के लिए। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन रुखसाना के लिए और बहन फरहत इकबाल के लिए, मिराल सिकंदर के लिए दुआ करते हैं, भाई शाहद नज़ीर के लिए दुआ करते हैं, भाई अगस्तीन, भाई शहजाद और भाई नदीम जॉर्ज के लिए और भाई आसफ रशीद के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सब को छू, इन सब की ज़िंदगी में बड़ा मौजज़ा मांगते हैं तो अपने बेटे यीशु के नाम से इन सब की ज़िंदगी में मौजज़ात कर, क्योंकि खुदावंद तू ही मौजज़ात का खुदा है। तो अपने बेटे यीशु के नाम से सभी को छू दे। खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम से इन सब की ज़िंदगी में मौजज़ात हों और तेरी कुदरत का तजुर्बा हो सके। इसी तरह खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उनके लिए बरकत मांगते हैं। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उनके लिए औलाद की नेमत मांगते हैं। तूने छू दे खुदावंद और उनकी जिंदगी में बड़ा मौजज़ा कर। खुदावंद हम सबको वबाई अमराज से, कोरोना से और मुख्तलिफ वबाई अमराज से, हादसात से, बीमारियों से महफूज रख। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और हर दफ़ा की तरह फिर मैं दरख्वास्त करूँगा कि ज़रूर क्वायर के साथ मिलकर इस हमदोसना में शामिल हुआ करें ताकि हम इन गीतों को सीख सकें।
चंद एक ज़रूरी ऐलानात हैं और आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर इज़हार रसानियों के लिहाज से और हेटेड क्राइम जो है मज़हब की बुनियाद पर वो आपके कानों से अक्सर समातों से टकराते रहते हैं। आप मुख्तलिफ़ जगह से ये खबर सुनते हैं कि फ़लाँ जगह पर मसीहों के साथ ये मसला हुआ है, फ़लाँ जगह पर मसीहों को पर जुल्म हुआ है। मुख्तलिफ़ जगहों पर ख़बर आती है, कई दफ़ा ख़बर नहीं आती, कई दफ़ा पता नहीं चलता कि क्या हो गया है, क्या कहाँ पर क्या हालात हुए हैं। बहुत दफ़ा दूर दराज इलाकों में मसीहों के साथ कोई ऐसा मसला हो तो बाज़ों का तबील नहीं होता। इस मसले के हल की तरफ एक मूवमेंट का आगाज़ किया गया है
اور اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک موبائل ایپ تیار کی گئی ہے جس کے ذریعے سے پورے پاکستان میں مسیحوں کو کنیکٹ کیا جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس میں اس ایپ کے ذریعے سے اس نیٹ ورک میں جہاں بھی پاکستان میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں ہیٹڈ کرائم، یعنی کسی مذہب کی بنیاد پر کسی کو نفرت کا نشانہ بنایا گیا ہے، یا اظہار ثانی ہوئی ہے، یا کوئی ایسا عدالتی کیس بنا ہے جو مسیحوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو اس کی خبر فوراً اس نیٹ ورک کے ذریعے سے ان لوگوں تک پہنچائی جائے جو ان کے مددگار ہو سکیں۔ اس نیٹ ورک کا آغاز جو ہے، ٹیسٹنگ جو ہے اس ایپ کی، یہ اس موبائل ایپ ہے، اس کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ آج یہاں پر ہم ایف سی کالج میں عبادت کے بعد کریں گے، اور اس میں آپ لوگ شامل ہو سکتے ہیں جن کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، موبائل فون ہے، وہ اس ٹیسٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آج ابھی اس کی لانچنگ سے پہلے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے کچھ وقت رکھا ہے، 1 گھنٹے کا وقت ہے، 12 بجے ہم اس کا آغاز کریں گے سائٹ چیپل میں۔ جو لوگ اس موومنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں اپنے لوگوں کے مددگار ہو سکیں جو کسی بھی طرح سے مشکل کا مذہب کی بنیاد پر مشکل کا شکار بنتے ہیں، تو وہ عبادت کے بعد ٹھہر سکتے ہیں۔ آج 11:30 بجے، آج شاعر بانی کی عبادت ہے، 11:30 بجے اس عبادت کا اختتام ہوگا۔ اس کے بعد 12 بجے ہم سائٹ چیپل میں اس ایپ کی ٹیسٹنگ کے لیے جمع ہوں گے تاکہ اس کے بارے میں سیکھا بھی جا سکے، اور پھر اس کے بعد اور لوگوں کو ہم اس میں اس نیٹ ورکنگ میں شامل کریں گے۔ اور ضرور آپ لوگوں سے درخواست ہے، دعوت ہے آپ لوگوں کو کہ آپ اگر اس نیٹ ورک کا حصہ بننا چاہتے ہیں جس سے آپ پورے پاکستان میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں کی مشکل میں ان کے مددگار ہو سکتے ہیں اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے ان لوگوں تک ان کی آواز بن سکتے ہیں جو ان کو مدد فراہم کر سکیں۔ اس کے ذریعے سے چاہے مردان میں یا کسی بھی ایسے دور دراز علاقے میں کوئی مسئلہ ہے تو اس علاقے میں موجود جو اس نیٹ ورک کا حصہ لوگ ہوں گے وہ اس خبر کے ذریعے سے ان لوگوں کو موبلائز کریں گے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں، جو قانونی مدد فراہم کر سکیں یا ویسے ان کے ساتھ ہو سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ اس کے لیے آپ لوگوں میں سے جو جوان ہیں، جو ایکٹیوسٹ بننا چاہتے ہیں یا مدد کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی، وہ ضرور آج عبادت کے بعد مجھے ملیں اور ٹھہریں تاکہ ہم اس ایپ کو ٹیسٹ کر سکیں آج، اور پھر اس کے بعد اس کو ہم اس نیٹ ورکنگ کو آگے بڑھا سکیں۔ یوتھ کے جو بچے ہیں یا آپ کے جو بیٹے بیٹیاں جو جوان ہیں، جو چاہتے ہیں، درد رکھتے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے اچھا موقع ہے کہ اس کا حصہ بنیں۔ اس کے ذریعے سے بعد میں ہمارا جو ایک مردم شماری کا مسئلہ ہے، کیونکہ مردم شماری میں پاکستان میں مسیحوں کی تعداد جو ہے وہ دوسری اقلیتوں سے کم ہے، اور اسی ایپ کے ذریعے سے پھر اس سینسس کے عمل کو بھی، مردم شماری کے عمل کو بھی آگے بڑھایا جائے گا تاکہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ اس سینسس میں شامل ہو سکیں۔ اس لیے آج ضرور اس عبادت کے بعد جو لوگ اس حصہ بننا چاہتے ہیں اس عمل کا، وہ ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو۔ شادی کی پکاریں ہیں۔ کومل منور ولد منور ضیاء، عمر 31 سال، حالت کنواری، ماڈل ٹاؤن لاہور کی رہنے والی کی شادی سوج لاوینتے ولد سوج زلطان، عمر 25 سال، حالت کنوارہ، بداپیسٹ ہنگری کے رہنے والے کے ساتھ 4 فروری 2023 کو ہونا قرار پائی ہے، اور یہ شادی کی آخری پکار ہے، تیسری پکار ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی ایسا سبب معلوم ہو جن کی وجہ سے ان کا نکاح نہیں باندھا جا سکتا تو ابھی بتانا ضروری ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے خاموش رہنا ہوگا۔ روحا ایمینویل دختر ایمینویل عاشق، عمر 22 سال، حالت کنواری، ایف سی کالج لاہور کی رہنے والی کی شادی شہزاد ولد شہباز مسیح، عمر 24 سال، حالت کنوارہ، ہربنس پورہ لاہور کے رہنے والے کے ساتھ 19 فروری 2023 کو ہونا قرار پائی ہے، اور یہ شادی کی پہلی پکار ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی ایسا سبب معلوم ہو جن کی وجہ سے ان کا نکاح نہیں باندھا جا سکتا تو ابھی بتانا ضروری ہے۔
दानियाल वल्द फयाज मसीह उम्र 22 साल हालत कमवारा FC कॉलेज लाहौर के रहने वाले की शादी इकरा परवेज़ दुख्तर परवेज़ मसीह उम्र 25 साल हालत कमवारी सांदा लाहौर के रहने वाली के साथ 17 फरवरी 2023 को होना करार पाई है और ये भी शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। इरीज एल्बर्ट दुख्तर एल्बर्ट हैदर उम्र 26 साल हालत कमवारी अकरम पार्क गुलबर्ग लाहौर के रहने वाली की शादी ज़ीशान शरीफ वल्द शरीफ सैमुएल उम्र 25 साल हालत कमवारा मदीना कॉलोनी वाल्टन रोड लाहौर के रहने वाले के साथ 17 फरवरी 2023 को होना करार पाई है और यह भी शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। इस वक्त हम खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले दुआया रूम में खड़े होकर ज़बूर 85 गाएंगे और इसके हम 3 मिसरे गाएंगे। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम और इसके बाद हम खड़े रहेंगे और खुदावंद के कलाम की तिलावत को भी सुनेंगे। ज़बूर 85 ज़बूर 85 मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। आए हम कलाम मुक़द्दस में से देखें मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5वां बाब 17वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। The Gospel according to Matthew chapter 5 verses 17 to 20। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5वां बाब 17वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस की तिलावत करने में हमारी रहनुमाई बेटी स्टेला बिशारत करेंगी।
मुक़द्दस मत्ती रसूल की मुआरफत लिखी गई अंजील उसका 5वां बाब उसकी 17वीं आयत से 20वीं आयत तक। ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन ना टल जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा जो तौरात से हरगिज़ ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में से छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। खुदावंद की जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा क़ुद्दूस, हमारे जिंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसके वसीले से तूने हमें ये आज़ादी दी है कि हम तेरे पास आ सकें। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे बेटे यीशु के लिए, जिसके वसीले से तूने अपने आप को हम पर जाहिर किया। तेरा बेटा यीशु अज़ली और अब्दी कलमा है, जिसके वसीले से हम तुझे जान पाते हैं। तेरे कलाम के लिए जो तहरीरी सूरत में हमारे पास मौजूद है, इसके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि इसके वसीले से भी बाप हम तुझे और तेरी मर्जी को जान पाते हैं। खुदावंद दुआ करते हैं कि आज का ये कलाम हम में से हर एक के लिए बरकत का बायस ठहरे। खुदावंद हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदाए पाक रू, तू हमारी मदद और रहनुमाई कर, हमारे ख्याल और ध्यान तेरी तरफ रख जाएं, दुनियावी सोचें और फिक्रें यीशु के नाम से जाती रहें। खुदावंद मैं अपने आप को भी तेरे ताबे करता हूँ। खुदाए पाक रू, तू मेरी रहनुमाई कर, तू बोल खुदावंद, ताकि तेरी आवाज़ के लोग सुने यीशु के नाम से, आमीन। आज से हम एक और नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं, जो कि पहाड़ी वाज पर मबनी है। हमने क्रिसमस के दिनों में खुदावंद यीशु मसीह की विलादत के हवाले से सीखा, और क्रिसमस के बाद हमने एपिफनी के दिनों में खुदावंद यीशु मसीह के ज़ुहूर की जो बरकतें हैं, जो असर है, उनके बारे में सीखा है। आज से हम एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं जो पहाड़ी वाज पर मुश्तमिल होगी, और उस पहाड़ी वाज के कुछ पहले हिस्से को, पहली 16 आयात को हमने छोड़कर उससे आगे से आगाज किया है। और इस पहाड़ी वाज की जिन आयात का आपके सामने जिनकी तलावत की गई है, इन आयात को हमें इससे पहले की जो 16 आयात हैं और उससे बाद के 6ठा बाब और फिर 7वां बाब जो है, उसके तनाज़ुर में इसको देखने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर इसके बाद के जो तालीम में जो अल्फाज यीशु के हम देखते हैं, उन अल्फाज को समझने से पहले इस हवाले को समझना और इस हवाले में से अपने लिए सीखना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में जिन बातों के बारे में हम सीखेंगे, उनसे और उसके बाद नए अहदनामे में बहुत दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह की तालीम से ये तासुर मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को मनसूख कर दिया या रद्द कर दिया है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तालीम जो कि वो लोगों को देने का आगाज कर रहे थे, उससे पहले इस बात पर फोकस किया, स्ट्रेस किया, इस पर जोर दिया कि सुनने वाले लोग जान सकें कि खुदावंद यीशु मसीह शरीयत के बारे में क्या कहते हैं। पहले 5वें बाब की जो पहली 16 आयात हैं, वो खास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के तनाज़ुर में हमें देखने की जरूरत है कि जब हम 4थे बाब को देखते हैं, 4थे बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया, गलील में इस खिदमत का आगाज किया, तो खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी का फोकस खुदा की बादशाही थी, किंगडम है। खुदा की बादशाही के बारे में यीशु ने तालीम दी।
اور پہلی آیت سے لے کر 16ویں آیت تک جو 5ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں، یہ جو کنگڈم ہے خدا کی بادشاہی کی جو لوگ ہیں، شہری ہیں، سٹیزنشپ ہے، اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جو خدا کی بادشاہی میں لوگ شامل ہوں گے وہ کس طرح کے ہیں، سٹیزنشپ جو ہے ان کی وہ کیا ہے، وہ خدا کے جو لوگ ہیں جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ کس طرح سے بادشاہی کے شہری ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 17ویں آیت سے اور اس کے بعد آگے 6 باب میں بھی اور 7ویں باب میں بھی ایک اور مختلف انداز میں خدا کی بادشاہی کو پیش کیا گیا ہے۔ righteousness of the kingdom of God، یعنی خدا کی بادشاہی میں حقیقی راست بازی جو ہے وہ خدا کے کلام کا ایک اہم مضمون ہے۔ خدا کے کلام میں راست بازی کے حوالے سے بار بار تعلیم ملتی ہے، اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ انسان خدا کی نظر میں راست باز کس طرح سے ٹھہرے، خدا انسان کی نظر میں سچا، جسٹیفائیڈ کیسے کہلائے۔ اور 5ویں باب کی 17ویں آیت سے لے کر 6 باب اور 7واں باب، یہ تینوں باب خدا کی بادشاہی میں حقیقی راست بازی کا بیان کرتے ہیں، اور اس کا آغاز جو ہے وہ آج کے حوالے سے ہے کہ جو ٹرو رائچیسنس ان دی کنگڈم آف گاڈ ہے، خدا کی بادشاہی میں حقیقی راست بازی وہ کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اس کا آغاز یسوع نے ایک ایسی بات کو کر کے کیا جس سے اس کے سننے والے آڈینس جو اس وقت سامعین اس کو سنتے تھے، اس کے ارد گرد تھے، اس کی تعلیم کو شوق سے سنتے تھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور بہت سے لوگ تھے جو یسوع کی تعلیم اس لیے سنتے تھے کہ وہ اس کی تعلیم میں سے کوئی ایسی بات نکال سکیں جس سے یسوع پر الزام لگایا جا سکے۔ ان کے لیے یہ حوالہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اس وقت فقیہ اور فریسی جو ہر وقت یسوع کے ساتھ ساتھ رہتے تھے کہ سنیں کہ یہ کون ہے، یہ کیا کہتا ہے، کیا یہ واقعی مسیحا ہے، اس کو جج کرنے کے لیے، اس پر الزام لگانے کے لیے، اس کو پھنسانے کے لیے مختلف انٹینشن سے لوگ اس کے ساتھ تھے، اس کو سننے کے لیے بھی لوگ اس کے ساتھ تھے، اس کی باتوں کو سیکھنے کے لیے بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان سب کے لیے یہ الفاظ بڑے اہم تھے کہ جو الزام آنے والے دنوں میں یسوع پر لگنے والے تھے ان کے بارے میں خداوند یسوع مسیح درستی کر رہے ہیں۔ لکھا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ اور آگے جب ہم پہاڑی باز کے آگے بڑھتے جاتے ہیں کہ تم سن چکے ہو اگلوں سے کہا گیا تھا خون نہ کرنا، پھر کہا گیا تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں، ہر بات میں تم سن چکے ہو اگلوں سے کہا گیا تھا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں۔ تو اس سے یہ تاثر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح شریعت کو منسوخ کر رہے ہیں، لیکن اس کا آغاز ہی یسوع نے اس بات سے کیا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ آج تھوڑی دیر کے لیے ہم اس حوالے سے دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح اور شریعت ایمانداروں کے لیے کیا ہے، جیسس اینڈ دی لا، کہ یسوع اور شریعت ہمارے لیے بطور ایماندار مسیحی کیا ہے۔ یہودیوں کے لیے شریعت 4 مختلف طرح سے ان کے سامنے آتی تھی۔ سب سے پہلی بات کہ جو شریعت ہے وہ 10 احکام ہے، 10 commandments is law، کہ جو 10 احکام ہیں وہ شریعت ہے۔ دوسرا ان کا جو پرسپیکٹیو ہے، جو ان کی یہودیوں کا نقطہ نظر تھا شریعت کے بارے میں، وہ تھی پہلی 5 کتابیں، پینٹاٹیوک، تورا، جو پہلی 5 کتابیں ہیں، پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثناء، یہ توریت ہے۔ تیسرا ان کی نظر میں توریت یہ تھی پورا پرانا عہد نامہ، شریعت
اور انبیاء کے صحائف، یعنی جو انبیاء کے صحائف ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں، اور پوری شریعت جو ہے پہلی 5 کتب، یہ بھی پورا عہد نامہ، پرانا عہد نامہ جو ہے وہ شریعت۔ اور چوتھا ایک اور شریعت کا پہلو ان کے سامنے تھا، وہ تھا اورل لا، زبانی شریعت، وہ شریعت جو بائبل مقدس کا، پرانے عہد نامے کا یا 5 کتب کا تحریری صورت میں حصہ نہیں تھی، لیکن اس کو تشریح کر کے فقیہوں کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ بہت سے احکام، بہت سے اصول جو تشریح طلب تھے، ان کے لیے علماء نے رائے قائم کی اور یہودی لوگوں کو ان کی تشریح کر کے بتایا۔ اس کو وہ اورل لا یا سکرائبل لا کہتے تھے، فقیہوں کی شریعت۔ یہ 4 طرح سے یہودی لوگ شریعت کو اپنے سامنے رکھتے تھے۔ پہلی 10 احکام، دوسری 5 کتابیں تورات، اور تیسری پورا پرانا عہد نامہ، اور چوتھی زبانی شریعت، یعنی وہ شریعت جو کہ فقیہوں نے تشریح کر کے ان کے سامنے پیش کی۔ فقیہ وہ علماء تھے جو شریعت کے احکام کی تشریح لوگوں کے سامنے کرتے تھے۔ یعنی خدا کا حکم ہے کہ سبت کے دن کام نہیں کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سا کام نہ کیا جائے اور کون سا کیا جائے۔ وزن نہیں اٹھانا، تو وزن کتنا اٹھایا جا سکتا ہے، کتنا نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یسوع نے بیماروں کو سبت کے دن شفا دی، تو سبت کے دن کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے، کسی مریض کو اٹھایا جا سکتا ہے، یا کس حد تک اس کے لیے کام کیا جا سکتا ہے۔ ان سب کی تشریح جو ہے وہ اورل لا میں کی گئی، یعنی زبانی شریعت میں کی گئی۔ تو ان 4 باتوں کو یہودی لوگ اپنے سامنے رکھتے تھے کہ یہ علماء نے تشریح کی ہے، یہ بھی شریعت کا حصہ ہے۔ اب ان ساری باتوں میں جب خداوند یسوع مسیح پہاڑی باز میں آگے جا کر تم سن چکے ہو، تو بڑی دفعہ خداوند یسوع مسیح نے یہودی روایات کی طرف اشارہ کیا جو اورل لا تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم اسی طرح سے مقدس متی کی انجیل کے 15ویں باب میں دیکھتے ہیں، 15ویں باب میں فریسی اور فقیہوں نے یروشلم سے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے۔ یہاں پر فقیہ اور فریسیوں نے بزرگوں کی روایت کا ذکر کیا ہے کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے۔ اس نے جواب ان سے کہا تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟ یہاں پر 2 ہمیں تضاد نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف یہ فقیہ اور فریسی بزرگوں کی روایت کی بات کر رہے ہیں، اور یسوع کہہ رہے ہیں کہ تم بزرگوں کی روایت سے خدا کا حکم ٹال دیتے ہو۔ کہ ایک طرف زبانی احکام ہے اور دوسری طرف خدا کا تحریری حکم ہے۔ اور اس وقت یہودی لوگ جب یسوع تعلیم دے رہا تھا، یہودی لوگوں کے لیے جو زبانی شریعت ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی تھی، اور جو خدا کا تحریری حکم ہے وہ لوگوں کے لیے اہم نہیں تھا۔ فریسی لوگ جو خدا کے حکم پر بڑی گرم جوشی سے عمل کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ خدا کے حکم میں لکھا ہے، جس کی تشریح بزرگوں نے کی ہے، اس پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو پاک رکھ سکیں اور خدا کو خوش کر سکیں۔ اس میں انہوں نے یہودی روایات کو، بزرگوں کی روایت کو زیادہ اہمیت دی اور خدا کے حکموں کو کم اہمیت دی۔ ان حالات میں، اس تناظر میں خداوند یسوع مسیح جب لوگوں کے سامنے اپنی تعلیم دیتے ہیں تو اس وقت یسوع نے کہا کہ میں منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اور یسوع مسیح نے شریعت کو، کلام مقدس میں ہمیں بہت سے ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جس میں یسوع نے شریعت کو پورا کیا ہے، یسوع نے شریعت کی تکمیل کی ہے۔ اور خاص طور پر یہاں پر جو پورا کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل کر دینا۔ جو خدا نے تحریر کیا ہے اس کو اپنی زندگی سے
اپنے کاموں سے، اپنے آنے کے مقصد سے، اپنی ذات سے، اپنی تعلیمات سے اس نے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اور جب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم پیشین گوئیاں دیکھتے ہیں، ان کی تکمیل ہم دیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے، جب وقت پورا ہو گیا، مقدس مرکز کی انجیل پہلا باب 14ویں آیت میں، جب وقت پورا ہو گیا یسوع کی خدمت کے آغاز کے لیے۔ پھر اس کے بعد جب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیدائش کی پیشین گوئیاں ہیں، جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہوا۔ پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے خود کا تمام ہوا جب صلیبی موت، اور خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اس کی پیشین گوئیاں جو شریعت یا انبیاء کے صحائف میں تھی ان کی تکمیل ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے شریعت کو اپنے کاموں سے، بائی ایکشنز، اپنی باتوں سے اور اپنے آنے کے مقصد سے، اپنی خدمت سے تکمیل کو پہنچایا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے شریعت کو رد نہیں کیا، خداوند یسوع مسیح نے شریعت کی عزت اور احترام میں کمی کو نہیں رکھا، کمی کو سامنے نہیں لیا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے شریعت کی درست وضاحت اور شریعت کو اپنی زندگی سے پورا کیا۔ اس لیے جو مسیحی یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کو رد کر دیا گیا ہے، منسوخ کر دیا گیا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی اس بات پر غور کریں کہ یسوع نے کہا کہ میں منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ اس کو پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ شریعت انسان کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں جب خدا نے اپنے لوگوں کو احکام دیے تو ان احکام کے ذریعے سے انسان کو گناہ کی پہچان ہوئی۔ اگر کوئی شخص کسی بچے کو کسی غلط کام سے منع نہ کرے تو اس وقت تک اس بچے کے لیے وہ کام درست رہتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچے کو یہ نہ کہیں کہ کسی کے گھر سے کوئی چیز نہیں اٹھانی، اگر اس کے علم میں ہی نہیں ہے یہ چوری ہے، تو وہ اس کو ایک کھیل کے طور پر لے گا۔ اگر ہم بچے کو یہ نہ کہیں کہ تم نے دوسرے بچے کو مارنا نہیں، تو وہ اس مارنے کو ایک کھیل کے طور پر لے گا۔ اسی طرح سے شریعت جو ہے وہ گناہ کا احساس اور گناہ کی پہچان پیدا کرتی ہے۔ شریعت انسان کی ضرورت، اسی لیے خدا نے شریعت کے احکام دیے تاکہ انسان اپنے گناہ کو پہچان سکے، تاکہ انسان اپنی کمزوری کو جان سکے، تاکہ انسان یہ جان سکے کہ وہ کس طرح سے خدا کو خوش کر سکتا ہے۔ شریعت کا اس دنیا میں آنا، خدا کا اپنے لوگوں کے ذریعے سے شریعت کا دینا ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں۔ شریعت ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہمیں اس شریعت کے ذریعے جو گناہ ہم نے کیے ہیں ان کو جانیں اور ان سے نکلنے کا راہ سوچیں۔ رومیو کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 7واں باب شریعت کی ضرورت کو بیان کرتا ہے کہ why law was needed، دنیا کے لیے گناہ شریعت کیوں ضروری تھی۔ رومیو کا خط اس کا 7واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے لے کر پورا آگے باب آگے چلتا ہے، اور اس میں مختلف حوالے چند میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں 7ویں آیت سے لے کر 8ویں باب کی پہلی آیت تک ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، لیکن چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے 7ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، پس ہم کیا کہیں، کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، شریعت گناہ نہیں ہے، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا۔ مثلا اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا، مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا، کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے۔ پھر اس کے بعد 12ویں آیت میں لکھا ہے، شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اچھا ہے، پس جو چیز اچھی ہے کیا وہ میرے لیے موت ٹھہری؟ ہرگز نہیں، شریعت موت نہیں ہے، بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعے سے میرے لیے موت پیدا کر کے مجھے مار ڈالا تاکہ اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو۔ یعنی شریعت بری نہیں ہے، شریعت گناہ نہیں ہے، شریعت موت نہیں ہے، گناہ جو ہے وہ موت ہے، اور شریعت کے سبب سے ہم گناہ سے واقف ہوتے ہیں۔
शरीयत के सबब से हम ये जान पाते हैं कि मैं और आप अगर गुनाह में हैं तो हम मौत में हैं। फिर उसके बाद 7वें बाब में ही आगे 24वीं आयत में लिखा है, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। ये अपनी वीकनेस पॉल बताता है कि शरीयत ने मुझे गुनाह से आगाही दी है, लेकिन अब मैं इस मौत से कैसे रहाई पाऊं, अब इस गुनाह से कैसे रहाई पाऊं। जिस गुनाह को शरीयत ने मुझ पर जाहिर किया है उससे रहाई कैसे मुमकिन है। हम गुज़श्ता अतवार भी इसको देख रहे थे जब शमऊन के कैरेक्टर को हम देख रहे थे, जब एपिफनी के बारे में कि जब खुदा का ज़हूर खुदा के लोगों पर होता है तो जिंदगी में सुकून कैसे आता है। खुदा तरस शख्स था शमऊन, खुदा को मानने वाला, दुआ करने वाला, रूहुल कुदस उस पर था। इसी तरह हमने एक और मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 19वें बाब में एक दौलतमंद जवान के बारे में देखा कि एक दौलतमंद जवान जब यीशु के पास आया, उसने कहा हमेशा की जिंदगी को कैसे पा सकता हूं। यीशु ने कहा हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा मैंने लड़कपन से इन हुक्मों पर अमल किया। यानी बहुत एक अच्छा शख्स था वो। तमाम अच्छाइयों के बावजूद, शरीयत पर अमल करने के बावजूद पालूस यहां पर अपनी कमजोरी को जाहिर करता है कि शरीयत गुनाह से आगाह तो करती है, शरीयत गुनाह से हमें गुनाह की पहचान तो देती है, लेकिन गुनाह के सबब से जो मौत है उसमें से निकालने के लिए इंसान की कमजोरी जो है वो आड़े आ जाती है। इंसान अपनी कुव्वत से, अपनी अहलियत से, उस मौत से और गुनाह से, सजा से नहीं निकल सकता जो शरीयत को पूरा ना करने के सबब से हमारी जिंदगी में मौजूद है। इसीलिए पालूस ने कहा मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। फिर आगे 25वें आयत में कहता है अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा का शुक्र करता हूं। फिर 8वें बाब की पहली आयत में लिखा है बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। ये यहां से हम आकर उस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं जो मसीहों के लिए बड़ी अहम है कि खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को रद्द नहीं किया, उसको बुरा नहीं कहा, उसको कमतर नहीं समझा, लेकिन शरीयत के सबब से जो गुनाह हम पर आश्कार होता है कि मेरी जिंदगी में गुनाह है, जब मैं शरीयत को पढ़ता हूं, जब मैं खुदा के अहकाम को पढ़ता हूं, मुझे पता चलता है कि मेरी जिंदगी में गुनाह है, तो उस गुनाह से रहाई के लिए मुझे सहारे की जरूरत है, मुझे मदद की जरूरत है। वो मदद, वो सहारा, वो वसीला खुदावंद यीशु मसीह है जिसने शरीयत को पूरा किया है, जिसने शरीयत को अपने ऊपर लिया है, जिसने शरीयत को अपनी जिंदगी में पूरा करके उस सजा को जो मेरे और आपके लिए थी उसको अपने ऊपर लिया और उसके वसीले से उसने हमारे लिए निजात का इंतजाम किया है, हमारे लिए जिंदगी का इंतजाम किया है। और फिर यहाँ पर न सिर्फ यीशु ने शरीयत की जरूरत को पूरा की, शरीयत की जरूरत को जाहिर किया है, बल्कि यहाँ पर यीशु ने हकीकी शरीयत की तरफ भी इशारा किया है कि कौन सी शरीयत जो है वो हकीकी रास्तबाजी का बाइस है। फकीर और फरीसी एक शरीयत को मान रहे थे और वो शरीयत ओरल लॉ थी, ज़ुबानी शरीयत, रवायात जिनकी तशरीह की गई थी। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा न होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल न होगे। फरीसी अपने आप को बहुत रास्तबाज समझते थे, फरीसी अपने आप को पूरे तौर पर शरीयत पर अमल करने वाला कहते थे और उसकी पूरी कोशिश भी करते थे कि वो शरीयत को मुकम्मल तौर पर पूरा करें। लेकिन यीशु ने कहा कि इनसे भी ज्यादा रास्तबाजी। वो कैसी रास्तबाजी होगी? ये फरीसी तो इतना ज्यादा अमल करते थे हर बात पर, इतने पूरे तौर पर शरीयत पर, और ना सिर्फ शरीयत पर, जुबानी शरीयत पर भी अमल करने की कोशिश करते थे। तो इससे ज्यादा रास्तबाजी क्या होगी? हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि
ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਯਿਸੂ ने पूरी कर दी है, सानू उनका दी लोड़ है। एक दफा मेरे एक गैर मसीही दोस्त ने मुझसे सवाल किया, उसने कहा यार त्याड़ियां मौजा ने, जो मर्जी करो। उसने पढ़ा था नए नामे को, फजल को उसने जरूर पढ़ा होगा, तो उसने कहा त्याड़ियां मौजा ने, जिंज मर्जी करो, त्याड़े लिए यीशु ने जान दी, शरीयत उन्हें पूरी कर दी। इस गलत फहमी में ना रहे कि शरीयत यीशु ने पूरी कर दिया तो अब हमें कुछ नहीं करना। यीशु ने कहा कि अगर इनसे भी ज्यादा ना हो तो फिर खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा होनी चाहिए। तो फकीयों की रास्तबाजी बड़ी पक्की रास्तबाजी से, उनसे भी ज्यादा। क्रिश्चियन लाइफ इज द डिफिकल्ट लाइफ। यीशु के साथ जिंदगी गुजारना आसान काम नहीं। वो अमीर आदमी जिसके बारे में गुज़श्ता अतवार हमने सीखा, मुक़द्दस मत्ती की इंजील के 19वें बाब में, उसने कहा मैं सब पर अमल करता हूँ। यीशु ने कहा इन सब को छोड़कर बेच दे सब कुछ, मेरे पीछे हो ले। वो नहीं वो कर सका, वो मुश्किल काम था। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है रोज अपनी सलीब उठाए। लोग नहीं कर सकते। फकीर और फरीसी शरीयत पर पूरे तौर पर अमल करने वाले लोग थे, लेकिन यीशु कहता है कि इससे भी ज्यादा रास्तबाजी, ये रास्तबाजी यीशु के बगैर पूरी नहीं हो सकती। हम कमजोर हैं, हमें यीशु की जरूरत है, हमें उसके फजल की जरूरत है ताकि हम उस रास्तबाजी को पूरा कर सकें। इस शरीयत ने मुझे और आपको गुनाह की पहचान दी है। इस गुनाह की पहचान के बाद हमें इस गुनाह की सजा से निकलने के लिए वसीले की जरूरत है जो यीशु मसीह है। हमें उस रास्तबाजी की जरूरत है जो इन फरीसियों से ज्यादा हो, जो पूरी शरीयत को अमल करने के लिए सरगर्म है, लेकिन वो रास्तबाजी यीशु के वसीले से है। खुदा अपनी रास्तबाजी को यीशु के वसीले से हम पर जाहिर करता है, हमें डाल देता है। मेरे अजीजों, हमें यीशु के पास आने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को रद्द नहीं किया, उससे मनसूख नहीं किया, लेकिन यीशु ही शरीयत को पूरा करने वाला और शरीयत के तकाजों को पूरा करने वाला है। शरीयत के तकाजे ये हैं कि खुदा को खुश किया जाए, खुदा की मर्जी को पूरा किया जाए। इंसान अपने तौर पर, मुकम्मल तौर पर खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर सकता। उस मर्जी को पूरा करने के लिए मुझे और आपको यीशु की जरूरत है जिसने शरीयत को पूरा किया है। इसलिए यीशु को अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है। यीशु को अपनी ज़िंदगी में जगह देने की ज़रूरत है जिसने शरीयत को पूरा किया है। उस वसीले को अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है। उस रास्तबाजी को मुझे और आपको अपने ऊपर लेने की ज़रूरत है। खुदावंद में तौफीक बख्शे कि हम खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी को अपनी ज़िंदगी में लें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में पादरी बी एम असलम साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदाए कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से फजल किया और हमारे लिए मुमकिन किया कि आज हम तेरे कलाम को सुन सकें। खुदावंद तेरी बरकत मांगते हैं तो अपने बेटे यीशु के नाम से छू और बरकत दे। आज के कलाम को हमारे लिए बरकत का बायस बना और ये तौफीक बख्श दे कि हम तेरे बेटे यीशु की हकीकी रास्तबाजी को अपनी ज़िंदगी में ले सकें। शरीयत जिसने हमें गुनाह से आगाह किया है, उस गुनाह की सज़ा से रहाई के लिए हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में ले सकें। खुदावंद, हम तुझे अपनी ज़िंदगी में दावत देते हैं और आज जब खुदावंद हम तेरी मेज़ पर आने वाले हैं, हमें ये तौफीक बख्श दे कि हम अपने गुनाहों का इकरार कर सकें और यीशु के पास आ सकें। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 452, 452, तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। गीत नंबर 452, 452, और इसी के साथ वो अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे।
हदियाजात को खुदावंद की हुजूरी में पेश करें। खुदा कद्दूस हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये फजल किया कि आज हम इकट्ठे हो सकें और तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद हमने तेरी हम के गीत गाए और तेरे कलाम को सुना है, और इसी तरह खुदावंद हमने तेरी हुजूरी में तेरी दी हुई बरकत में से इन हदियाजात को तुझे लौटाया है। खुदावंद सारे वक्त को, सारे नजरानों को जो इबादत की सूरत में और हदियाजात की सूरत में तेरी हुजूरी में पेश किए गए हैं, कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बड़ी खुशहाली बख्श दे। खुदावंद हमें ईमान में मजबूत कर, एक जिंदा कलीसिया, गवाही देने वाली कलीसिया बना। और इस हफ्ते में खुदावंद तो हम सब की हिफाजत कर, हमें बीमारियों से, हादसात से महफूज रख। हमारे जवान बेटे और बेटियां अच्छे मुस्तकबिल पाएं, अच्छे रोजगार मिलें, तालीम में खुदावंद तरक्की करें, और हमारे बुजुर्गों की भी खुदावंद तू हिफाजत कर। और खुदावंद दुआ करते हैं कि हमें बतौर कलीसिया कौमी सतह पर खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी की मुनादी के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। तशरीफ रखें। पर मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सज़ा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए खुद को तैयार करें। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनागूं और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज़ बेटे खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त इस फौज से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह आलूदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें उसके नहायत बेशकीमत खून से धोई जाएं और वो हम में और हम उसमें हमेशा बसें। इसी तरह खुदावंद हम दुआ करते हैं कि तो अपने फजल से खुदावंद तू इस होस्तिया को और शीरे को छू दे, इसकी तकदीस कर, ताकि खुदावंद जब हम इस रोटी को खाएं और शीरे को पिएं तो तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह की मौत का इजहार अपनी ज़िंदगी से कर सकें और एक नई ज़िंदगी के साथ यहाँ से वापस लौट सकें। उसी यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। मैं भी खुदा का कादम होने की हैसियत से आप सबको खुदावंद की मेज़ पर आने की दावत देता हूँ।
यीशु ने कहा, पानी को राख के लिए मेहनत न करो, बल्कि उसको राख के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। यीशु प्यार का दरिया है, और सच्चाई का रास्ता, ओ यीशु प्यार का दरिया है, और सच्चाई का रास्ता, और तुझे जीवन भरे को तुझसे मुक्त किए, तेरी हजूरी का बादल गोरे से यीशु ने कहा कि मूसा ने तो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। बारिश हो रूहे पाक की, धूप से हो रूहे पाक की, ओ बारिश हो रूहे पाक की, धूप से हो रूहे पाक की, हर एक दिल में है यीशु, रूह आग जले, तेरी हजूरी का बादल गोरे से। यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु ने कहा कि जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल न दूंगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूँ। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूँ, बल्कि उसे आपके दिल पे जिंदा करूँ।
पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिर हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिर हकीकत पीने की चीज है।
जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है, मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा, मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। अगर कोई रह गया है तो वो अपना हाथ में दिखाए ताकि उस तक पहुंचा जा सके और वो भी खुदा की मेज़ में शामिल हो सके। नानक साहब आप होगे? वो उधर जॉर्ज नानक साहब बैठे, उन्होंने मेरे कल ले ली। खुदा हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहर करके हमें जो इन पाक राजों में दुरुस्ती से शरीक हुए हैं, अपने बेटे हमारे मुनजी यीशु मसीह के नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है और इस बात से अपना फजल करम हम पर साबित करता है और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमात है दर हकीकत घटे हुए आज़ा हैं और तेरे अजीज बेटे की बेबहा मौत और अजियत के सवाब के सबब उम्मीद की राह से तेरी अपनी बादशाही के वारिस भी हैं। ऐ आसमानी बाप, हम नहायत प्रोतनी से अर्ज करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक रफाकत में कायम रहें और जो नेक अमाल तेरे पेशकश से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं उन सब को किया करें। उसी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जिसकी तेरे और रूह कुदस के साथ तमाम इज्जत व ताज़ीम अब्दुल्लाबाद होती है। हाल में बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रज़ामंदी हो। ऐ खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरी हमद करते हो, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रस्तुश करते हो, तेरा जलाल जाहिर करते हैं, तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने बैठा है हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कदूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह, तू ही रूह कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आए हम सब खड़े होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूरों में माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिम के खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत तुम पर हो और हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन।